Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, richness of a Sikh religion is beyond the thoughts and words, so we must learn more and more. ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ open space of ह्यूमैनिटी जी इन्होंने ठीक फरमाया और इन्होंने सारे ही मैसेज बड़े नगेट्स ऑफ विजडम होंदे ने। बहुत बहुत शुक्रिया मटारू। भाई गुरमीत सिंह बब्बर जी सा लिखते हैं, द सॉवरन पंजाब 1849 कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। बब्बर जी तुसी जाग रहे हो सिरे सिरे 6 बजे, बहुत शुक्रिया। तुहाडे मैसेज हमेशा पहुंच जांदे ने बिल्कुल, और सानू लगदा भी चंडीगढ़ साडा कोई बैठा है जी। मनजीत सिंह मठारू सा लिखते हैं फिर दोबारा, सिख धर्म ध्यान विच विज्ञान है, टोटल ध्यान गतका युद्ध पद्धति ध्यान दा ही रूप है। ऑल ब्यूटी इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस is meditation with all action with attachment without worldly। देखो इन्होंने बड़ी कीमती गल कीती है कि जदों असी सिख शस्त्र भी चुकदा है, गतका दा जिवें उन्होंने रैफर कीता है, जां ये सारे नूं युद्ध कला भी जिहड़ी है ये भी ध्यान दा एक हिस्सा है। और यही कारण है कि बहुत बार कई बारी कोई ये साडे कुछ वीर दलील देणगे कि जी पहले संत बन जाओ फिर सिपाही बनो जी। तो मेरा हमेशा ये कहना हुंदा है भी साडा तां जिहड़ी संत पुणे दी परख है हुंदी जंग दे मैदान च जी। और इस च कोई शक नहीं है कि जिहड़ा सिख दा शस्त्र चुकना भी है वो भी रूहानियत दे सफर दी जिहड़ी है उस मंजिल वाली लैके जांदा है, क्योंकि उस दे अंदर जिहड़ा है वो रब वसिया हुंदा है। जदों शस्त्र भी चुकदा है, दुश्मन दे नाल भी लड़दा है, तो फिर जो भाई कन्हैया दी स्पिरिट भी और भाई बचित्र सिंह दी स्पिरिट भी जिहड़ी है वो अपने प्रीतम नूं रिझाण दी हुंदी है। और ये इश्क दा ही वो सारा खेड है, वो भावें रब दी याद चौंकड़ी मार के है जां जंग दे मैदान च घोड़े ते सवार होके शस्त्र लैके जां मोर्चे दे विच बैठ के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕੋ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਵੀਰ ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਲ ਗੋਡ ਅਲਮਾਈਟੀ ਜੀ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਬੀਲ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ you really are a very intelligent man and a great analysis. I really appreciate your knowledge and have a big respect for you. Greetings from Denmark। फिर सानू नबील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असी तां एक तालिबे इल्म है, स्टूडेंट है। सिख दा मतलब भी सीकर आफ्टर द ट्रूथ हुंदा है, और तुहाडे वर्गे सारे प्यारियां दे नाल गलबात करके कोई सुन के कोई इधरों कोई उधरों रला मिला के सुना दी। नहीं डॉक्टर साहब, यू आर द ग्रेट। मनजीत सिंह मठारू फिर दोबारा सां लिखते हैं, बहुत वधिया कदम TV 84 प्रोग्राम समा वधिया है। सर्ब धर्म इतिहास नूं पढ़ना सब तो वधिया कदम है। सिख धर्म सर्ब धर्मां विच विज्ञान है, लर्निंग प्रोसैस ही मनुख होश वल लैके अगे वध सकता है। डॉक्टर साहब तुहाडी आवाज़ भी अमर हो गई, खालसा सर्ब धर्म का केंद्र हो गया, खालसा जिंदाबाद। उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया मठारू साहब। और मैं घड़ी वाल देख रहे हैं, मिनट गिनती 5 रह गए ने, 4 रह गए ने, तो हुण तो साडे कोल वैसे भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ 12 ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, और 5वें पातशाह का 12वां माज है। बहुत सारे गुरुद्वारा साहिबान 12वां माज का ही पाठ होंदा है, व्याख्या भी होंदी है। सो असी अज दे इस जिहड़ा पोह का महीना, और ज़ाहिर है कि पोह ककरी रुत सियाल दी धरती सुन कक्कर दा पैना कोरा जिहनूं पंजाब च कहंदे ने। सो गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने उस धरती दे उत्ते किवें मौसमां दी तब्दीली, फसलों दे विच की तब्दीली हुंदी है, रुखां च की हुंदी है, वैजीटेशन च की हुंदी है। पोख तुखार पड़े, तुखार कहंदे ने कोरे नूं,
ਜਾਂ ਕੱਕਰ ਨੂੰ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੱਕਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੋਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਪੜੈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਰਸ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤਨ ਵਸੇ ਮੁਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਤਨ ਵਸੇ ਮੁਖੇ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ। ਕਿ ਕੋਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਕੋਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਮਨ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇ ਮੁਖੇ ਤੂੰ ਵਸੇਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਿਹਾ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਦਬੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਪਿਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵੈੰਭਵ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੇਰ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਮੈਮੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ, ਪਸ਼ੂ, ਬੰਦਾ, ਜੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸੈਂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਰ ਦੀ ਹੈ ਸੇਤਜ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਬੁਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਘਟ ਘਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਸੈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਵੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤੇ, ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰਸ ਰਸੀਐ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹੋ। ਕਿ ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਰੱਬ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਇਆਪਤ ਦਾਤੇ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰਸ ਰਸੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਡਾ ਸਨੇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਵੈ ਰਸ ਰਸੀਆ, ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ
ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਸ ਕੋਲੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।